नमस्कार साप्ताहिक परिक्रमा को स्वागत करुछु मु बिरंची। कोविड संक्रमण दिनकु दिन द्रुत गति रे बढ़ी चली किछि मासर व्यवधान परे पुणी कोरोना तार काया मेलेछि। कोविड रो कोरोनार नुआ भारिएंट्स ओमाइक्रोन को नेकी सारा देश रे चिंता एवं देखा जाइछि यार संक्रमण द्रुत गति रे बढ़ी चली। गोटे दिन 90,000 अधिक संक्रमण को नेकी सारा देशवासी चिंतित। आम राज्यर कथा जदि आम देखा ताने गोटे दिन में 1800 रे पहुंचलानी एवं ओमिक्रॉन रो संक्रमण संख्या मध्य दिनक दिन बढ़ी चलछि। एभली स्थिति रे स्वास्थ्य विशेषज्ञ कौन कहउछंती, विशेष करिकी स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहवा कथा यार संक्रमण अधिक हो पारे किंतु मोर्टालिटी रेट बहुत कम अछि। ते प्रकृति रे कौन अछि यही संक्रमण एवं संक्रमण को लेकिन आम भितर जो मानसिकता अछि किभली भाव रे ताको सम्मुखीन होबा आ सबुठ बड़ कथा होछि टीकाकरण। जो टीकाकरण को लेकिन सारा देश रे सरकार मध्य बहुत व्यस्त अच्छी चिंतित अच्छी किभली भाव में समस्त पाखे टीकाकरण पहुंचो। 15 वर्ष 18 वर्षर युवक मान युवती मान टीकाकरण में सामिल करा जायछि। बूस्टर डोजर कथा आसूची ये सबू भितर ये संक्रमण बढ़ी चली आ भितर टीकाकरण भी चली। या आज आम प्रसंग अच्छी संक्रमण और टीकाकरण। आ प्रसंग आलोचना करने आम सहित स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अजित महापात्र अच्छा। अजित महापात्र मु स्वागत करुछु आज कार्यक्रम को। आमर प्रसंग अच्छी संक्रमण और टीकाकरण। आम जी देखती विगत 2 वर्ष धरी सारा विश्व ये महामारी द्वारा प्रभावित होती। आम देश यार अनेक भावता आम देखी किंतु किछि मासर नीरवता समस्ते भावी बोधे कोविड-19 तार काया कमी देछि। स्थिति स्वाभाविक ही आसुची, जीवन आ जीविका गोटे प्रकार स्वाभाविक ही आसुला। हठात कि देखागला ये ओमाइक्रॉन नुआ गोटे भारिएंट आसी नहीं समस्त भीतर भय आतंक देखा देछि। कौन रहिबो प्राथमिक प्रतिक्रिया सर? देखो बिरंची बाबू 26 नवेम्बर रे ये ओमिक्रॉन प्रथमे दक्षिण आफ्रिका रे देखा देथिला। तापरे तार जेमिति गला 2टा वेव रे सारा विश्व को माड़ी थिला, एईटा मध्य सारा विश्व को माड़ी चली द्रुत गति रे माड़ी चलची। एथिरे गोटे डिफरेंस बा फरक प्रीवियस 2टा वेव रु जे आर जो ट्रांसमिसिबिलिटी बा जो इन्फेक्टिव रेट बहुत रैपिड बहुत जल्दी जल्दी बापुची। आपण जो देखिए आमर भारतर फिगर थिला पर दिन 2 दिन आगु 60,000 कालीर फिगर 92,000 गोटे दिन में मोर देन 50% राइज। तो आमे जदि पूर्व को देखिबा जे द्वितीय लहर पर्यंत अति बेसी सर्वाधिक 2 लाख थिला किंतु मात्र गोटे सप्ताह भीतर बर्तमान लक्ष्य पहुंचला। गोटे सप्ताह भीतर जहाँ कहले ठीक गोटे सप्ताह तले आमर ऑल इंडिया फिगर थिला लेस देन 10,000 10,000 कम बर्तमान 90,000 कि अलमोस्ट लक्षे। तेणु जदि आम मैथमेटिकल मॉडल पकेबा ताले मे भी आसंता सप्ताह भीतर आम पर डे बोधे 3 लाख 4 लाख पहुंची जिबा। तो संक्रमण आपन कहबा चाहते संक्रमण रो एकदम गति बहुत स्पीड अच्छी किंतु जो भयावहता आम प्रथम लहर रे कहतु द्वितीय लहर रे कहतु बा डेल्टा समर कहतु जो भयावहता को सामना करथिले भावछंती एथिरे से अछि ना ताटू कम अछि? जहाँ आम सारा पृथ्वीर अभिज्ञता ये ओमाइक्रॉन देखिबा तार स्प्रेडेबिलिटी बा इन्फेक्टिविटी रेट जदियो अधिका किंतु भयावहता बा सिवियरिटी ऑफ द डिजीज कम रोची। तार हॉस्पिटलाइजेशन रेट डेथ रेट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ये सब जिनस गुड़ा कम रोची। ता माने नुहे जे आम सतर्क हबानी, आम सतर्क हबा, आम जहाँ जहाँ करवा कथा सतर्कता मूलक पदक्षेप नबा कथा नबा टीका नबा सब करवा किंतु भगवान का दयारु तार सिवियरिटी बा डिजीज रो जो इम्पैक्ट रोची कम रोची किंतु सहजरे ठीक ही जाउछि। सुत महापात्र आम जदि देखती जो साउथ आफ्रिका रु आरंभ होता बर्तमान साउथ आफ्रिका रे प्रायतः स्वाभाविक एथुर गोटे कथा आसुची जे यार सिवियरिटी जदियो कम अच्छी आर स्पिरिडिटा जोटा माने संक्रमणटा बहुत द्रुत गति रे बढ़ुची एवं खूब द्रुत गति रे खसिबार मध्य संभावना अछि जहाँ साउथ आफ्रिका क्षेत्र में देखले। जदि सेमती हम तो बहुत भल हम। साउथ आफ्रिका रे जहाँ आप कहले ठीक जे वर्तमान ऑलमोस्ट नॉर्मल हो सारा ऑलमोस्ट 3 ରୁ 4 सप्ताह भितर बढ़ी की कमी गला किंतु सब बेले एक्सट्रापोलेट करी हबनी अन्य देशर डाटा को नहीं कारण आम देखंतु आमर वर्तमान इट इज ए मिक्स्ड इन्फेक्शन चलछि। डेल्टा वेव एवं ओमिक्रॉन दुईटा जाक मिसिकी अछि जदियो तो एबे जो बढ़ुछि सेटा ओमिक्रॉन जोगु ही बढ़ुछि। तेणु आम आशा करिबा जे भगवान को कृपारु जल्दी मध्य कमी जाऊ किंतु आम सतर्क रहिबा
ଏ ଭିତରେ ଜରୁରୀ। ডক্টর মহাপাত্র দেখা যায় ই যে গোটে ভাইরস যেত আসে সে টাইম টু টাইম তার রূপ রঙ বদলায় তার ক্যারেক্টর মধ্যে চেঞ্জ করে যেমিতিকি আমি প্রাথমিক অবস্থায় যা দেখিলে প্রথমে তাপরে ডেল্টা আসলা এবে বি মধ্য ওমাইক্রন অছি আ পরে যাও কি ন আসব সে কথা বি কইহবনি কারণ অনেক দেশ অছি সেটি বারম্বার বি মধ্য লহরা আসুচি তো এভাবে স্থিতিরে সরকারଙ୍କର ଯେଉଁ ଟୀକାକରଣ କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସାରା ବିଶ୍ୱର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ର ଯଦି ମ୍ୟାପ୍କୁ ଦେଖିବା ବୋଧେ ଭାରତ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି କାରଣ 149 କୋଟି ଡୋଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆସାରିଲାଣି ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ଇଏ ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ଆଉ ଆକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଭାଇରସ୍ ତା ରୂପରଙ୍ଗ ବଦଳାଉଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାଇରସ୍ର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ହେଲା ସେଇଆ ତାକୁ ଆମେ ମେଡିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ବା ଟେକ୍ନିକାଲି କହୁ ଆଣ୍ଟିଜେନିକ୍ ସିଫ୍ଟ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଜେନିକ୍ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଗୋଟେ ଟିକେ ବଦଳାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଷ୍ଟିକ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ସିଫ୍ଟ ଏବଂ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ସିଫ୍ଟଟା ସବୁବେଳେ ଟିକେ ସବୁବେଳେ ବଦଳୁଥାଏ କିଛି ବର୍ଷ ବା କିଛି ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ହୁଏ ଗୋଟେ ମେଜର ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ସେଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏବଂ ହେଇ ଚାଲିବ ସେଟାକୁ କେହି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି କାହିଁକିନା ସେଟା ହେଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲ ଅଫ୍ ନେଚର ଆଚ୍ଛା ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଟୀକାକରଣ ଆମେ ଭାରତରେ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିବା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛେ 149 କୋଟି ଆମର ଜନସାଧାରଣ ଆଟଲିଷ୍ଟ 1 ଡୋଜ୍ ନେଇସାରିଲେଣି ମୋର୍ ଦାନ୍ 60% ଅଫ୍ ଦ ପପୁଲେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ପାଖାପାଖି 80-90 କୋଟି 2ଟା ଡୋଜ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇସାରିଲେଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଯେ 15ରୁ 18 ବର୍ଷର ଟୀକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବିଗତ ବହୁତ ଭଲ ବି ଚାଲିଛି କାରଣ 3 ତାରିଖରୁ ଆଜି 5 ତାରିଖ 3 ଦିନ ଭିତରେ ରାପିଡଲି ନେଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାଙ୍କର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଯେଉଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣ ଏ ଭିତରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିସାରିଲେଣି ଯେ ଟୀକା ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି ଏବଂ ଯଦିଓ କେତେଜଣ କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ଟୀକା ନେଲେ ବି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଟୀକା ଯଦି ନେଇଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସିଭିୟର ଡିଜିଜ୍ରୁ ରକ୍ଷା କରିବ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନରୁ ରକ୍ଷା କରିବ ଏବଂ ଡେଥରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ଓକେ ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଆମେ କରୋନାକୁ ନେଇକି 2 ବର୍ଷର ଅନୁଭବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଣାଧିକ ଅଛି ଯିଏ ଏଥିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି ତାର ଅଧିକ ଅଛି ଯେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ନ ହୋଇଛି ସେ ପାଖରୁ ଦେଖିଛି ଜଣେ ଆକ୍ରାନ୍ତକୁ ଆମର ଉଣାଧିକେ ଅନୁଭବ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହିସାବରେ ବିଶେଷ କରି ଚାଇଲ୍ଡ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପେଡ଼ିଆଟ୍ରିକ୍ ଡକ୍ଟର ହିସାବରେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ସିଧାସିଧି କାରଣ ଆପଣ ଅନେକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ଓମାଇକ୍ରନ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଭୟ କାରଣ ଇଏ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମାଡ଼ୁଛି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଇ ରୋଗର ବା ଇ ଓମାଇକ୍ରନ୍ର ସ୍ପେଶାଲ କ'ଣ ସିମ୍ପଟମ୍ସ କ'ଣ କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଓମାଇକ୍ରନ୍ ଜାଣିବାରେ ସେମିତି କିଛି ଅଲଗା ଉପାୟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଗତ ସପ୍ତାହ ଭିତର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବା ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ମୁଁ କହୁଛି ଏଥିରେ ବେଶୀ থ্ରୋଟ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଜିନିଷ ଦେଖାଦେଉଛି ଗଳା ଫୁଲିବା କିମ୍ବା ତଣ୍ଟି ଦରଜ ହେବା ଥଣ୍ଡା ହେବା ସେଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ଦେଖାଯାଉଛି ଯଦିଓ ଜ୍ୱର ଏବଂ ଦେହ ହାତ ବିନ୍ଧା ରହୁଛି ଏଥିରେ ଥ୍ରୋଟ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ବେଶୀ ଦେଖାଦେଉଛି ବଟ୍ ଅଦରୱାଇଜ୍ ସେମିତି କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ କରୋନା ଯେମିତି ହେଉଥିଲା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସିଜନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କୋଲ୍ଡ ୱେଭ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଭାଇରାଲ ସିଜନ୍ ତ ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ବି ହେଉଛି ଅନେକଙ୍କ ଭିତରେ ଧାରଣା ହୁଏ ଏମିତି ତ ସବୁ ବର୍ଷ ହୁଏ ଏମିତି କମିଯାଏ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଦେଉ କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ଯେ ପୁଣି ସଂକ୍ରମଣ ବି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆଉ ଜଣକୁ ହେଲେ ସେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟାପି ଯାଉଛି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କ'ଣ ରହିବ ଆପଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଆମର ନାଗରିକ ହିସାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଯଦି ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱର ହେଲା କି ତଣ୍ଟି ଦରଜ ହେଲା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚାହିଁବିନି ଯେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ କାହାକୁ ଦେଇଦେବି ଏହା ନର୍ମାଲ ଭାଇରାଲ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା କୋଭିଡ୍ ହେଇପାରେ ଓମାଇକ୍ରନ୍ ହେଇପାରେ ତେଣୁ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଆଇସୋଲେଟ୍ କରିବି ମୁଁ କେବେ ବି ଯିବିନି ମୋ କାମକୁ ବା ଅଫିସକୁ ଯିବି ନାହିଁ ଏବଂ ଯେ ସ୍କୁଲକୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ରାଉଡେଡ୍ ଜାଗାକୁ ଯିବି ନାହିଁ ମୁଁ ନିଜେ ଘରେ ଆଇସୋଲେଟ୍ ହେଇକି ରହିବି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ଚାହିଁବିନି ଯେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରୁ ମୁଁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବା ଇନଫେକ୍ସନ୍ର ସାଇକେଲଟାକୁ କଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ମୋର ନାଗରିକ ହିସାବରେ ସବୁ ନାଗରିକଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ ସାଧାରଣରେ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକ୍ରମଣ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଗୋଟେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଲକଡାଉନ୍ ହେଉ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେଉ ବା କୌଣସି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ହେଉ ବା କୌଣସି କଟକଣା ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ବୋଧହୁଏ ରୋଗ ବଢ଼ିଗଲାଣି ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗତକାଲି ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏଇ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କଟକଣା ଲଗାଇଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା କହିବି ଯେ ପ୍ୟାନିକ୍ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ଆମେ
ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବେ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛୁ। ଯଦିଓ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଛି ସେ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ନାଗରିକ ହିସାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା କଥା ଆମ ନିଜର କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିୟର ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା, ହାତ ଏବଂ ଟୀକାକରଣ କରିବା, ଆମର 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କରିବା। ତେଣୁ ପ୍ୟାନିକ୍ ହେବାରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ପ୍ୟାନିକ୍ ହେବାରେ ସରକାର ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିବେ ଏବଂ ରାତି 9ଟା ପରେ ହଉ କିମ୍ବା କ୍ରାଉଡେଡ୍ ଜାଗା ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ା ନିଆଯାଇଛି 50%ରୁ ଅଧିକା କୌଣସି ଜାଗାରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ମୋଟାମୋଟି ଗହଳିକୁ କେମିତି ଆଭଏଡ୍ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର, ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଟିକେ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ଦେଖାଦେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦିଲ୍ଲୀ କୁହନ୍ତୁ, ମୁମ୍ବାଇ କୁହନ୍ତୁ, କୋଲକାତା କୁହନ୍ତୁ, ବା ଆମ ରାଜ୍ୟର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଠି ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ହେଉଛି। କାରଣ କ'ଣ ପ୍ରକୃତ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଥା। ପ୍ରଥମେ ଆମର ସବୁବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ, ବମ୍ବେ, ସାରା ଭାରତରେ ଦେଖିବେ ଦୁଇଟା ଜାଗା ବେଶୀ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍, ଡେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ବାହାରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବିଦେଶରୁ ମାଇଗ୍ରେସନ ବେଶୀ ଅଛି, ଫ୍ଲୋଟିଂ ପପୁଲେସନ୍ ବେଶୀ ଅଛି, ବହୁତ ଲୋକ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସୁଛନ୍ତି। ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସଂକ୍ରମଣଟା ସେଇଠି ପ୍ରଥମେ ହେବ ଏବଂ ବଢ଼ିବ। ଯେତେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମେ ବଢ଼ିବ, ପ୍ରଥମେ ହେବ। ସେମିତି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠୁ ପପୁଲେସନ୍ ଡେନ୍ସିଟି ଅଧିକା ଏବଂ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକା। ଆମର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଏୟାରପୋର୍ଟ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ, ସେଇଠି ସବୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ବେଶୀ ଲୋକ ମାଇଗ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଫ୍ଲୋଟିଂ ପପୁଲେସନ୍ ବହୁତ ଅଧିକା, ତେଣୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେଇଠି ହେବ ଅଧିକା। ଏଇଟା ସାଧାରଣ କଥା। ପ୍ରଥମେ ଓମାଇକ୍ରନ୍କୁ ନେଇକି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ସବୁ ବିଦେଶ ଫେରନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖାଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକାଲ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେସ୍ କରାଯାଉଛି ବା ଲୋକାଲ କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରାଗଲାଣି। ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ସଂକ୍ରମିତ ହେଇପାରନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସଂକ୍ରମିତ ହେଇପାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଏମିତି ଏଇ କୋଭିଡ୍ର ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବା ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଏଇ ଓମିକ୍ରନ୍ର ଭାଇରାଣ୍ଟର ଦେଖା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓମିକ୍ରନ୍କୁ ଯାହା ନେଇକି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ବାହାରୁ ଆସିଛି, କାରଣ ଆମେ ଏବେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିନୁ ଯେ ଆମର ଏଇଠି ହେଇଥିଲା ବୋଲି। ପ୍ରଥମେ ମୂଳ କିନ୍ତୁ ବାହାର, ମୂଳ ବାହାରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଏଇଠି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟ୍ରାଭେଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଲାଣି। ତାମାନେ କ'ଣ, ବାହାରୁ ଯିଏ ଆସିଛି ତାଠୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ହେଇଛି, ଯାହାର କି ବାହାର କୌଣସି ନଲେଜ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତା ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଚେନ୍ଟା ଏତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟ୍ରେସ୍ କରିବା, ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟ୍ରେସ୍ କରିବା। ଯେ ପବନରେ ଯାଉଛି କି କୋଉଠି ଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ନଥାଏ କି ଟ୍ରାଭେଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନଥାଏ କି ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି। ତେଣୁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଇଜ୍ ଭେରି ୟୁବିକ୍ୟୁଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସାଲ। ତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଯଦି ତାର ବହୁତ ଅଧିକ ସିଭିରିଟି ତୁଳନାରେ ଯଦିଓ ତାର ଇନଫେକ୍ସନ ଅଧିକ, ତାହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କରୋନାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ପ୍ରିକସନାରୀ ମେଜର ନେଇଛନ୍ତି ତାଠୁ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେବାର ଅଛି ନା ଯାହା ଥିଲା ସେୟା ହେଲେ ଚଳିବ? ନାଇଁ, ମୁଁ କହିବି ଯାହା ଥିଲା ସେୟା କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିୟର ଆମେ ଯାହା କଲାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖସ୍ଥ ହେଇସାରିଲାଣି। ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କରିବେ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ହାତ ଧୋଇବେ, ଟୀକା ନେବେ, 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। କ୍ରାଉଡେଡ୍ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନିଜକୁ ଯଦି ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଆଇସୋଲେଟ୍ କରିବେ। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖସ୍ଥ ହେଇସାରିଲାଣି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଭାବିଥିଲେ ହୁଏତ କମିଯାଇଛି, ପୁଣି ଆମକୁ ପୁରୁଣା ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା, କାରଣ ନିକଟରେ ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ପବିତ୍ର ବଡ଼ଦିନରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ 15ରୁ 18 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ କିଶୋର କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟୀକାକରଣ କରାଯିବ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସାରା ଦେଶର ପାଖାପାଖି 25ରୁ 30% ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ 60 ଆଣ୍ଡ ଏଭଭ୍, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଦେବାର କଥା ହେଉଛି। ଏଇଟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ମୁଁ କହିବି ଏହା ସମୟୋଚିତ ପଦକ୍ଷେପ। ଏବଂ ମୁଁ ଆହୁରି କହିବି ଯେ ଆହୁରି ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପସିବୁଲ୍ ହେଇପାରେ, ବିକଜ ଅଫ୍ ଦ ଆଭେଲେବିଲିଟି ଅଫ୍ ଦ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଆମେ ଆହୁରି କମ୍, କାରଣ 12 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସିଜିଆଇ, ଆମର ଡ୍ରଗ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିସିଜିଆଇ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିସାରିଲାଣି କୋଭାକ୍ସିନ୍କୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯେଉଁଟାକି ମାର୍କେଟକୁ ଆସିନି, ଜାଇକୋଭ୍-ଡି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ତେଣୁ 12 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି କରିପାରିବା ଟିକାକରଣ 15ରୁ 18, ଆମେ ଆହୁରି ତଳକୁ ଚାଲି ଆସିବା 12 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ସରକାର ତ ବହୁତ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଟାର୍ଗେଟ ନେଇଛନ୍ତି, ସାରା ଦେଶର ଯେତେ କିଶୋର କିଶୋରୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରାଯିବ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ହେଇଯାଇପାରିବ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଯିବ ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଫେବୃଆରୀ 1st ୱିକ୍ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ 12 ବର୍ଷରୁ ଉପରକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବା। କାରଣ କୋୱିନ୍ ଯେଉଁ ଆପ୍ ଅଛି ତା ଏତେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍, ଏତେ ଇଜି ଆଉ କନଭିନିଏଣ୍ଟ କରିଛି, ଜଣେ ଘରେ ବସିକି ସେଠି ଅନଲାଇନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି, ତାର ସ୍ଲଟ୍ ସେ ପାଉଛି। ଏବଂ କାରଣ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦେଖାହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ହେଲା। କିନ୍ତୁ କଥା ଆସେ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବା, ଯଦିଓ ଭାରତବର୍ଷର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ ଏଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଅଛି। କାରଣ 60 ଆଣ୍ଡ ଏଭଭ୍, 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କର 79% ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି, ଆହୁରି ବାକି ଅଛନ୍ତି।
45 ରୁ 59 ବର୍ଷର ଯଦି ଆମେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି ତାହେଲେ 73% ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ 18 ରୁ 44 ଯେଉଁ ଏଜ୍ ଲୋକ ସବୁଠୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ସବୁଠୁ କନସିୟସ୍ ହେବା କଥା ସେମାନେ କିନ୍ତୁ 55% ନେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଅବସ୍ଥା କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ବି କେତେ କାଂଶରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ କରିପାରିବା ଯେତେ ଆୱାରନେସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ଆମ ଆଖପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଦେଖିବ ଯେ ମୋ ପାଖରେ କିଏ ଟିକା ନେଇନି, ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ଭାବିବାନି। ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା ଯେ ମୋ ପରିବାରରେ ମୋ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଭିତରେ ମୋ ଅଫିସରେ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ କିଏ ବଞ୍ଚିତ ମୋ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଏରିଆରେ କିଏ ଅଛି କିଏ ନେଇନି, ଯଦି ନେଇନି କାହିଁକି ନେଇନି ତାକୁ ମୁଁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବି ନିଅ, କାରଣ ଆଭେଲେବିଲିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଇସ୍ୟୁ ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁଟା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱାଇଡଲି ଆଭେଲେବୁଲ୍। ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ କୋଉନ ଏତେ ସହଜ ହେଇଛି, ଲୋକ ସ୍ଲଟ୍ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯାଇକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଖାଲି ସହଜ ହେଇନି ବହୁତ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ, କାରଣ transparent ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଫଲ୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ ଆସୁନି, କେହି ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରୁନି, କାହାର ମଧ୍ୟ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଉନି, କାରଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଭିତରେ କାରଣ ଆମେ ଅତୀତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କିଶୋର କିଶୋରୀମାନେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ କଲେଜ ଗୋଇଂ ଏଜ୍ର ପିଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଆଉ ଏଜୁକେସନ୍ ବହୁତ ଭାଇଟାଲ, ସେମାନେ ସମୟ କାଢ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୋୱିନ୍ ଏତେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ କରିଛି ଯେ ଗୋଟେ ପିଲା ଯେଉଁଠି ଯିବ ଯେଉଁ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଆମ ଦେଶରେ 149 କୋଟି ଡୋଜ୍ ଦିଆସାରିଲାଣି, ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ସିଧା ये भैक्सीनेशन को आम 100% यही ओमाइक्रॉन हो बा कोविड्र जो नुआ भारिएंट आसूँ आपको प्रोटेक्ट करने भैक्सीनेशन कौन सफिशिएंट? देखो कौन सी वैक्सीन पृथ्वी रे 100% प्रोटेक्टिव नुहे। इट इज लाइक एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। पृथ्वी रे जे कौन सी जिनस हो आप 100% जे भी प्रश्न पचार मत निश्चिंत भाव में रक्षा मिल जीव कि देखो निश्चिंत बोली पृथ्वी रे कौन सी जिनस ना नथिंग इज 100% इन आवर लाइफ इन द वर्ल्ड। तेणु बट आर गोटे बहुत बड़ा प्रोटेक्शन अच्छी आम ता देखी सारू, कारण मे भी आम जो वर्तमान कहूचे जे ओमाइक्रॉन लेस सिवियर डिजीज जदिव बेसी जोर रे माडुची किंतु लेस सिवियर मे भी आम जानिनु मे भी वैक्सीन जो नहीं 149 कोटी कारण आमे जेतोळे ई जो द्वितीय लहर बेले जो विपद को सामना कले सेतोळे एते वैक्सीनेशन हेई नथिला, आज आफ्टर वैक्सीनेशन आमे चिंता करछोनी तो मे बी दिस द इफेक्ट ऑफ द सेकंड द ह्यूज वैक्सीनेशन। किंतु जदि आमे देखंती ई जो लहर कथा फास्ट प्रथम लहर आसला आमे किछि जानि नथिला, अनेक लोक जीवन चली गला। द्वितीय लहर बेले मध्ये भी अनेक लोक जीवन गला कारण वैक्सीनेशन जस्ट स्टार्ट होतला। किंतु तृतीय लहर आसी गलानी बोली आपातत स्वास्थ्य विभाग स्पष्ट कलानी, किंतु प्रथम और द्वितीय लहर भय एबे नाही। आपण एक कथार सहमत कि? मु एथिरे एकमत सहमत, कहीं जहाँ जना जाउछि आमे जहाँ ऑलरेडी डिस्कशन कर सालानी एटा लेस सिवियर होउछि, आधरे हॉस्पिटलाइजेशन आउ डेथ आउ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हमर एते रहुनी, तेणु तार सिवियरिटीटा कम रही। तेणु आम एते व्यस्त हबार नाही। मे बी ए मु कहिबी जे टिके जदि प्रेडिक्ट करवा एटा तो कोरोना को कहीं आज पर्यंत प्रेडिक्ट कर पार ना, मे बी एमती हे तार सिवियरिटी लेस हो आ किछि वर्ष पर मे बी 2 वर्ष 3 वर्ष पर जमती नॉर्मल ठंडा काश हो। कारण आप जो देखिए 1919 और 20 मसीह फ्लू होता जो स्पानिश फ्लू कहते जोटा कि आज भी 100 वर्ष पर अच्छी एबे कौन अच्छी भूताणु शेष ना धीरे 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 ही मिसीजीव साधारण ठंडा काश सांगे। अच्छा केते वर्ष लागि पारे सेटा केही भी कहि परिबे। ओके डॉक्टर महापात्र आपण जने पेडियाट्रिक सर्जन हिसाब रे छोट पिला को आपण ट्रीटमेंट करंती ई दीर्घ 1.5 वर्ष भितरे ई ग्रुप रो पिला माने केते अफेक्टेड हेचंती आपण नजर केते आछि? अफेक्टेड तो हेचंती किंतु तांकर अफेक्शन रेट कम रहिछि एवं सबठु बड़ कथा हला भगवान को दयारु बा भगवान को लीलारु सेमानकर सिवियरिटी बहुत कम, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम एवं डेथ रेट मते बहुत कम। पिला माने कोरोना रे एते अफेक्टेड हेई नांती जेति कि वयस्क लोक होइछन्ती। प्रथम लहर जदि आपण मने पकेबे सेते बेले वयस्क लोक जो माने 60 रु ऊर्ध्व 55 रु ऊर्ध्व सर्वाधिक प्रभावित होले, तांकर डेथ मते अधिक हला। तेनु जहा जेते बेले एज कमी कमी आसला तार सिवियरिटी मते कमी कमी गला। किंतु आमे जदि देखिबा ई तृतीय लहर तो एबे आमे चर्चा करूछे, किंतु आर किछि दिन पूर्वरु द्वितीय लहर परे जो आसला से किंतु देखाला 15 रु 18 वर्षर किसी किशोर किशोरी माने अफेक्टेड हेले पाखापाखि 20-30% आउट ऑफ दिस 100 जन संक्रमित होचनी 20 जन कि 15 जन सेथुर रहिले भावनाती कि सेई ग्रुपटा टिक अधिक वल्नरेबल अछि। सेथ पे हम जो डाटा निया हला पाखापाखि पेडियाट्रिक एज ग्रुप बा 18 रु 0 टू 18 जदि हमें मोर्टालिटी देखिबा तार 80% मोर्टालिटी रहिला 15 रु 18 वर्ष। अच्छा जोथि पय कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ए डिसीजन नेला जे 15 रु 18 को वर्तमान वैक्सीन दे देबा।
ଯଦିଓ 18 ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ମୋର୍ଟାଲିଟି କମ୍, ଡେଥ୍ ରେଟ୍ କମ୍, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଟୋଟାଲ ମୋର୍ଟାଲିଟି ବିଲୋ 18 ଦେଖିବା ତାର 80% ରହିଲା 15 to 18 ଭିତରେ। ଆଚ୍ଛା ସେଥିପାଇଁ 15 ରୁ 18 ବର୍ତ୍ତମାନ କଭର କରିଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ 12 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଭେରି ସର୍ଟଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ କାରଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଅନେକ ଏବଂ ଦେଶରେ ହବା ମଧ୍ୟ କଥା ମଧ୍ୟ। ଅନେକ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ କାନାଡା, ଆମେରିକା ଅଲରେଡି ହେଇସାରିଲାଣି, ତାଙ୍କର 6 ମାସ ତଳୁ ଅଲରେଡି 12 ବର୍ଷ ଉପରକୁ ସେମାନେ ଦେଇ ତ ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ସରକାର ଆମର ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନେବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆମେ ଯଦି ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କଥା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଓମିକ୍ରନକୁ ନେଇକି ବା ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ନେଇକି ବା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହଟଛମଟଚକ ପାଖାପାଖି ଦୈନିକ 20 ଲକ୍ଷ ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମ ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଏ ସ୍ଥିତିରେ ହୁର କ'ଣ ଅଛି ଷ୍ଟାଟସ୍ ବା ତାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, WHO ଏଇସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛି ସବୁବେଳେ। କେଉଁ ଦେଶରେ ସେଇଟା ହେଲା, WHOର ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଡଭାଇଜରୀ ଗ୍ରୁପ ଅନ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍, TAGV ବୋଲି ଅଛି। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଦେ ଆର୍ ହାଇଲି କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ବା ହାଇଲି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ସେମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାଇରସର କେଉଁଠି କ'ଣ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି, କେଉଁଠୁ ବାହାରୁଛି, କେଉଁଠୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ତାର ଯେଉଁ ଜିନୋମିକ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମନିଟର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ଓମିକ୍ରନ୍, ସେଇଟା ନଭେମ୍ବର 26, 2021 ମସିହାରେ WHO ଡିକ୍ଲେୟାର କଲା ଯେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ ଅଫ୍ କନସର୍ନ। ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ ତ ସବୁବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଛୋଟ ମୋଟ ଚାଲିଛି, ଆଲଫା, ବିଟା, ଡେଲ୍ଟା, ଗାମା ହେଇକି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ ଅଫ୍ କନସର୍ନ, VOC, ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ ଅଫ୍ କନସର୍ନ। ତାতে ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ହେଇଯାଏ ବା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଏ, ତାକୁ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ ଅଫ୍ କନସର୍ନ ବୋଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଏ। ଏବଂ WHO ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିଥିଲା। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଲା 15 ଦିନ କିମ୍ବା 20 ଦିନ ତଳର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ଯେ ଏଇ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ ଅଫ୍ କନସର୍ନ ଓମାଇକ୍ରନ୍ ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାରତବାସୀ ବିଶେଷ କରିକି ଏକଦମ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଏକଦମ ସାହସିକତାର ସହିତ ଆମେ ଅଛୁ। ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଲଗା ଅଛି, କାରଣ ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଘର ଘର ଦସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଘରକୁ ଘର ଯାଇକି କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରାଯାଉଛି, କାହା ଘରେ କିଏ ବାକି ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଆକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମାନେ ଲୋକ ତ ଯାହା ନେଲେ, ଯିଏ ରହିଗଲେ କୌଣସି କାରଣରୁ, ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ତାକୁ ଖୋଜିକି ତାକୁ ଟିକା ଦିଆଯାଉଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ଏଇଟା ଆମ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ସରକାର ଏଇଟା ଠିକ୍ ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ନାଗରିକମାନେ ଯେମିତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବା ଟିକା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ନେଇଯିବେ, ଆମର ଗୋଟେ ହର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ବା ହର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେଇଟା ଆମର 80%, 90% କଭରେଜ ହେଇଗଲେ, ମନେକର ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ 10 ଜଣ ଅଛେ, 8 ଜଣ କି 9 ଜଣ ନେଇଯାଇଛେ, ଯେ ଜଣେ ନ ନେଇଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ କଭରେଜ ବଢ଼େଇ ପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ। ଓକେ, ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର, ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ପାଖାପାଖି 15 ବର୍ଷରୁ ବାକି ଯେତେ ବର୍ଷର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଟିକାକରଣ ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 1 ରୁ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନି। ଆପଣ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବେଶୀ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ହିସାବରେ। ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକାକରଣ ପରିଧି ଭିତରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଘରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଥଣ୍ଡା, ଛିଙ୍କ, କାଶ, ଜ୍ୱର ଏସବୁର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ରହିବ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସେମିତି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆସେ, ତ କ'ଣ କରାଯିବା ଦରକାର? ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବା କେତେ ସିଭିୟର ହେଉଛି। ଯଦି ବେଶୀ ସିଭିୟର, ମାନେ ବହୁତ ଜ୍ୱର ହେଉଛି, 103, 104 ଜ୍ୱର ହେଉଛି, କମୁନି, ପିଲାର ଖାଇବା କମିଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଶିଶୁର ସ୍ପେଶିଆଲି ଯେଉଁମାନେ 5 ବର୍ଷରୁ ବୟସରୁ କମ୍, ସେମାନଙ୍କର ଫିଡିଂ ବା ଆପେଟାଇଟ୍ଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଯଦି ପିଲା ଖାଉନି, କମିଗଲା ତାମାନେ ଏଇଟା ସିଭିୟର ଜିନିଷ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ବି ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ନିକଟରେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା। କାରଣ ଟେଷ୍ଟିଂ ତ ବହୁତ ସୁବିଧା କରିଦେଇଛି, ଟେଷ୍ଟିଂ ସବୁଆଡ଼େ ଆମେ ଯୋଉଠି ଚାହିଁବା ଆମ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାଟା କରାଇବା। ତେଣୁ ହଁ, ଟିକେ ନାକରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଟିକେ ମାଇଲ୍ଡ ଫିଭର ଅଛି, ଛାଡ଼ିଦେବା, ନ୍ୟାଚୁରାଲ କୋର୍ସରେ ଭଲ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଧିକା ଜ୍ୱର ହେଲା, ପିଲାଟି ନ ଖାଇଲା କିମ୍ବା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା କିମ୍ବା ଜୋରରେ କାଶ ହେଲା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖେଇକି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆମେ ଏକଦମ ଓଭର କନଫିଡେଣ୍ଟ ହବାନି ଯେ କିଛି ହେଇନି। ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଟିକେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଆକୁ ନେଇକି ପରୀକ୍ଷା କରିନେବା ଦରକାର। ସୁଧ ମହାପାତ୍ର, ମୋର ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିବ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ସଂକ୍ରମଣ ଯେମିତି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଟିକାକରଣ ମଧ୍ୟ ଆମ ସରକାର ଯେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି,
ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ପୁଣି ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ପାର ହେଇଯିବା। ଆଉ ଟୀକାକରଣ ଯେତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିବ ଆମେ ସେତେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ଫିଲ୍ କରିବା। ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଫେବୃଆରୀ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଆମେ 12ରୁ ଉପରକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇପାରିବା, ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଯଦି ମେ ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା 5 ବର୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ, କାରଣ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଟେକ୍ନିକାଲ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ହେଇଗଲାଣି 2 ବର୍ଷ ଉପରକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଟ୍ରାଏଲ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଡାଟା ଆସିଗଲାଣି, ସେଫ୍ଟି ଡାଟା ଆସିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆମେ ମେ ବି ଆଉ 4-5 ମାସ 6 ମାସ ଭିତରେ 2-3 ବର୍ଷ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ଆଲୋଚନା ଥିଲା ସଂକ୍ରମଣ ଓ ଟୀକାକରଣ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଅରିଜିତ ମହାପାତ୍ର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କାରଣ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଏହି କରୋନାର ଭୟାବହତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆଦୌ ଡରିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ଟୀକା ଅଛି। ଆମେ ଟୀକା ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିକଟସ୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି କାହାର ବି ଟିକେ ବି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆସୁଛି, କିଛି ବି ସୂଚନା ଆସୁଛି, ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆପଣମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୋଟେ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଟୀକା ନେଇଥିବା ଲୋକ ଭିତରେ 100% ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷାର କବଚ ସେ ପିନ୍ଧିଛି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆମକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାସ୍କ, ସାନିଟାଇଜର ଏବଂ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାର ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କଡ଼ାକଡ଼ା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ମାନନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଭଳି ଯେତେ ବି ଭୟଙ୍କର ଭୂତାଣୁ ଆସୁନା କାହିଁକି ଆମେ ତାକୁ ସହଜରେ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟ ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।